7 اکتوبر سے لے کر پھر سے ایک بار مقبوضہ فلسطین میں اور غزہ کے اندر ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت دیکھنے کو مل رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے لہو لہاں نظر آ رہے ہیں. حماس کی ایک کارروائی کو بہانہ بنا کر جس طریقے سے عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, بمباری کی جا رہی ہے اور انسانیت کے قتل عام کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ فلسطین کے اندر شروع ہوا ہے, اس کی مذمت میں اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, آپ لوگوں کو جیسا کہ علم ہے, یہ کوئی پہلی بار فلسطین کے اندر غزہ پٹی کے اندر بمباری نہیں ہوئی ہے. 2008 میں بھی ہم نے یہ واقعات دیکھے, غزہ کے اندر بمباری ہوئی, پھر اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنایا گیا. 2006 کے اندر ہم نے جنوبی لبنان میں دیکھا کہ کس طریقے سے بے دریغ بغیر کسی تمیز کے عام آبادی پر بمباری کی گئی اور انسانیت سوز جرائم جو اسرائیل نے وہاں کیے, جو بربریت وہاں دکھائی, وہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے, اقوام عالم, عالمی حقوق انسانی کی تنظیمیں یا یونائٹڈ نیشن کی آپ بات کریں تو وہ ٹس سے مس نہیں نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ پورا عالمی سامراج ایک طرف فلسطین میں جاری جارحیت کا ایک ننگا ناچ وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ہم نے گزشتہ سال دیکھا جب یوکرین کے اندر بمباری ہو رہی تھی تو پوری دنیا کے حقوق انسانی کے ادارے, پوری دنیا کے جو ہیومن رائٹس کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کرنے والے سبھی لوگ یوکرین کی بات کر رہے تھے. ہونی بھی چاہیے, ہم بھی مذمت کرتے ہیں اگر کسی مظلوم کا قتل ہوتا ہے, لیکن جب فلسطین پہ بمباری ہوتی ہے, جب غزہ پٹی کے اندر بارود کا ڈھیر بنایا جاتا ہے, تب پوری دنیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے. ہم نے فلسطین کے مسئلے پر ہر سال کرگل کے عوام یہاں عالمی یوم القدس کے دن جمع ہوتے ہیں, فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں, مقبوضہ سرزمین کی آزادی کی بات کرتے ہیں, امن کی بھی بات کرتے ہیں, پیس کی بھی بات کرتے ہیں اور فلسطین کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. کیونکہ فلسطین کا مسئلہ ایک اسلامی مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ, مسلمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے, انسانیت سے جڑا ہوا مسئلہ بھی ہے. آپ اس کو صرف مسلمانوں کے اینگل سے ہی نہیں دیکھ سکتے, آپ اس کو ایک انسان ہونے کے اینگل سے بھی دیکھیے. آپ کو نظر آئے گا کہ ماڈرن دنیا میں جتنی درندگی, جتنی سفاکیت, جتنی ظلم و بربریت فلسطین کے اندر ہوئی ہے, کسی اور جگہ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. بہت سارے معاہدے ہوئے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی گئی, اوسلو ایکارڈ کیا گیا, لیکن اسرائیل نے ہمیشہ ان تمام ایکارڈز کی, ان تمام معاہدوں کی دھجیاں اڑائی ہے. کسی ایک پر بھی وہ کھڑا نہیں اترا. کئی بار اقوام متحدہ میں جب اسرائیل کے خلاف ریزولوشنز لائے گئے تو شیطان بزرگ امریکہ سب سے پہلے آ کر ان کو ویٹو کرتا ہوا ہم کو نظر آیا. یہ جو اسرائیل ہے یہ کیا ہے؟ اگر آج آپ اسرائیل سے پوچھیں, اسرائیل کے کسی بھی وزیر سے پوچھیں, کسی بھی نمائندے سے پوچھیں, تم اپنا ملک کا باؤنڈری دکھاؤ. آپ ہمارے ملک سے پوچھیں, ہمارے ملک کا ہر بندہ اپنے ملک کی باؤنڈری دکھائے گا. کسی اور ملک سے پوچھیں, وہ اپنے ملک کی باؤنڈری کا ہر ایریا دکھائے گا. لیکن اسرائیل ایک ایسا ناجائز وجود ہے جس کی باؤنڈری ابھی تک اسے خود معلوم نہیں, کیونکہ ان کا سپنا ہے, وہ سپنا گریٹر اسرائیل کا ہے. اس گریٹر اسرائیل میں
ये इराक की सरहदों तक इसको इसराइल मान के चल रहे हैं। और जिस तरीके से बाहर से लोगों को लाकर, नॉन अरब्स को लाकर, बाहर से सेटलर्स को लाकर, उनको लाकर जबरदस्ती फिलिस्तीन में बिठाया जाता है, और जो फिलिस्तीन के पुश्तनी बाशिंदे हैं, जो वहां के अवाम है, उन्हें वहां जुल्म बर्बरियत के साथ बाहर धकेल लिया जाता है। हम लोग मुहर्रमुल हराम में मजलूमियत का तस्करा करने वाले लोग हैं, यजीदियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग हैं। आज हम देखते हैं इस दुनिया में, इस मौजूदा दुनिया में, जहां जानवरों के हुकूक की बात होती है, लेकिन आज इस्राएली हुक्काम खड़े होकर बोलते हैं हम गजा में इलेक्ट्रिसिटी भी बंद करने जा रहे हैं, हम वहां बिजली भी बंद करने जा रहे हैं, हम वहां पानी भी बंद करने जा रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है? हमारे इस मुल्क में, हमारे इसी कारगिल में हमारे फौज ने कितनी इंसानियत दिखाई जब कारगिल जंग हुई, जब पाकिस्तानी फौज यहां से भाग गई अपनी लाशों को छोड़ के, तो हमारी फौज ने उसे इज्जत और एहतराम के साथ उसकी तदफीन की। लेकिन यह क्या तरीका है कि आप अगर हमास से नहीं लड़ सकते, आप अगर किसी और से नहीं लड़ सकते, आपकी लड़ाई किसी और से है, तो आप जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं तो उसका सारा नजला, सारा गुस्सा आप बच्चों पर, औरतों पर, आम आबादी पर निकाल रहे हैं। यह काबिल मजम्मत है, पूरी दुनिया को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हमारे मुल्क का शुरू से ही फलस्तीन को लेकर के एक स्टैंड रहा है, चाहे आन जहानी महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबने हमेशा फलस्तीनी कॉज की हिमायत की है, फलस्तीन की आजादी की बात की है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम हमारा जब मीडिया देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, तो वो पिछले एक हफ्ते से फॉल्स न्यूज, फॉल्स नैरेटिव्स क्रिएट करके लोगों को गुमराह करके गुमराह कुन खबरें नशर करने में मशगूल है। यही लोग हम देखते हैं कि हमारे ही रियासत, किसी रियासत में कुछ वाकयात होते हैं तो वहां टस से मस नहीं होते, एक न्यूज नहीं दे पाते, लेकिन पिछले एक हफ्ते से फेक न्यूज का एक बाजार गर्म कर रखा हुआ है। करगिल के अवाम दुनिया के हर मजलूम के साथ खड़े हैं और दुनिया के हर जालिम के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग करबला के मानने वाले हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जिनकी वसीयत है कि हमेशा जालिम के खिलाफ रहो और मजलूम के मददगार रहो। यह मुख्तसर एहतिजाज इसीलिए यहां पे मुनक्किद किया गया ताकि मजलूम की आवाज के साथ हम आवाज हो जाएं। सिर्फ एक मुसलमान होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंसान होने की हैसियत से भी यह हमारा वजीफा है कि आज हम फलस्तीनी अवाम की बात करें, मजलूमियत की बात करें, वो सिसकते हुए बच्चों की बात करें, जिन बच्चों को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी खता के उनके घरों पे बमबारी की जाती है और उनकी पूरे खानदानों को तहस नहस किया जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों का एक बार फिर और खासकर हमारे उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बर वक्त ये फैसला लिया और इस एहतिजाज में फलस्तीनी मजलूम अवाम की आवाज में हम आवाज हुए। मैं एक नारा लगाऊंगा यहां से, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस नारे का भरपूर जवाब दे। फलस्तीन के मजलूमों, फलस्तीन के मजलूमों, गज़ा के मजलूमों, गज़ा के मजलूमों, इस्राएली जारहियत बंद करो, इस्राएली जारहियत बंद करो, गज़ा पे बमबारी बंद करो, गज़ा पे बमबारी बंद करो। फलस्तीन के मजलूम अवाम, फिलिस्तीन के मजलूम अवाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।